नमस्कार दर्शक बंधु पंचायत परिक्रमार आउ एक अध्याय को स्वागत आपण मानू। आज आम अच्छू खोर्धा जिला बोलगड़ ब्लॉक धलापथर पंचायत रे आम सह अच्छा पंचायत सरपंच श्रीयुक्त नारायण साहू आपन को स्वागत आवाज मीडिया को नमस्कार। राजनीति रे प्रथम सीधा सड़क सरपंच भाव निर्वाचित केमती रहा पाखापाखि 4.5 वर्ष अधिक समय गला तथापि आम तो मो नाम नारायण साहू जो 4.5 वर्ष हो गला 4.5 वर्ष भितर आम आसु लोक सेवा करने आगुरी राजनीति लोक नुह जेहेतु ठाकुर आशीर्वाद जगन्नाथ आशीर्वाद जो मते लोक मानकर स्नेह श्रद्धा जो मते जितेले मुझे चाहिए लोक सेवा करने लोकंर किसी माने उपकार पाइबे। 4.5 वर्ष जहाँ कर बहुत लोकंर बहुत किसी कर जेकोसी काम भी विकास हवा कथा पंचायत बहुत माने जोटा मो मन थिला ता भी ठाकुर आशीर्वाद जगन्नाथ आशीर्वाद पूरण कर पंचायत साधारण समस्या कहले लोक प्रायतः भत्ता ठू आरंभ हुए आवास योजन सरी थाए लोक आ बेसी कथा को आशा करती पंचायत रु तो आपण पंचायत रे विभिन्न प्रकार जो भत्ता रही विधवा भत्ता हो वार्धक्य भत्ता हो भिन्नक्षम भत्ता हो से दिन लोक मैंने केते संतुष्ट आवास योजना केते % कार्यकारी है भत्ता देखा गले आगुरी सब लोक ठीक रे पाउथिले जेबेठू लोकों अकाउंट को पैसा जाउची सेबेठारु जो लोक मैंने टिके हैरान होउछंती तेणुक से मैंने आसिक पंचायत द्वारा मु बहुत लोकंर मैं देखी से आसिक कांदी तेणुक मत दुख लगे से लोकंर जो कांदना देखिक दुख लगे किंतु आम पावर न थाए से लोकंर अकाउंट रू आनिक पंचायत देवाई से मैंने ब्लॉक कथा ब्लॉक रे पचारा आसिक से मैंने कहे जे ना जिते आम पाक ऑर्डर आसो आम करूँ लोक बहुत माने वृद्ध लोक मैंने बहुत हैरान अच्छा भत्ता बाबद मैंने आपण मतामत है आगुरी जमी आसिक ब्लॉक अधिकारी पंचायत कार्यालय रे भत्ता दूसरे ता ठीक थिला केबे देइचंती प्रस्ताव ब्लॉक मीटिंग रे हाँ प्रस्ताव दिया किंतु से मैंने ब्लॉक कहते गुड़े माने कार्यकारिता करिसेंती आउ कहते जिते आम पाक ऑर्डर आसो आम करूँ ये भाया कहते तो गला पंचायत कथा एवं आसवा टे व्यक्तिगत आड़ को जितेबाला आप धलापथर पंचायत गोटे भोटर हिसाब से थे से लोक मानकर आपण प्रति आपणकर निजस्व व्यवसाय थिला केबल चैनल व्यवसाय थिला सेतबेले लोकंकर जो थिला आपण प्रति धारणा एबे पाखापाखि 4 वर्ष बीतीगलानी सरपंच भाव में किसी धारणा रे परिवर्तन होइछि लोकंकर शुणु जी थिला मोर ये है तल स्तर राजनीति तल स्तर लोक सीधा लोक पाखे तुम सबू लोक तुम संतुष्ट कर तेणुक निश्चित निंदित हम तुम जिते भल कम कर तल स्तर राजनीति मैंने निश्चित निंदित हम गोटे लोक अति माने कम 5 वर्ष 10 वर्ष जदि सरपंच रही जाए लोक ताको गोईठा मागी बाहर करदे से जिते भल कम करू कौन मुख्य कारण एमती लोक परिवार सबू लोक तो संतुष्ट हो पारे ना तेणुक से लोक गुड़े अशांति है कि विरोधी बहुत राजनीति मुख्य होकर रहा पंचायत माने विरोधी भी बहुत पारे कि मो पंचायत मुझे जानिए मोर विरोधी कहीं ना मोर समस्ते मोर बोली मुझे जितिया पर समस्ते मोर बोली मुझे भावी कौ लोक मुझे चाहिए असंतुष्ट करने फेरवा टे 4 वर्ष 4.5 वर्ष तलू जो परिस्थिति आपको आसी विजु जनता दलर किसी नेता प्रस्ताव देते नारायण बाबू आप सरपंच भाव में प्रतिद्वंदिता करूँ कौन थिला से पंचायत परिस्थिति जे थे पूर्वतन सरपंच विजु जनता दल नेता मैंने कौन समस्या देखागला बदल में आपको प्रार्थी करते ना सी तो ठिया ही नथिले सी ठिया ही नथिले लोकंर बहु लोकंर प्रस्ताव मत देते तुम ठिया हुआ तेणुक तुम भी सरल ये तुम ठिया भल हम लोक कथा को मु नआड़ी पारिकी बाध्य मुझे ठिया मो इच्छा ना सत्ते मुझे ठिया हेली तेणुक किसी भी आशा थिला लोकंर सेवा करने जोटा सेवा करने आशा थिला मो जो पंचायत जी उन्नति हवा कथा भी मु प्राय पूर्ण करी से मैंने 60-70% मु पूर्ण करी जोटा बर्तमान विकास जोटा मुझे भावी मन में आम पंचायतटा को ये मॉडर्न पंचायत हम प्रस्ताव मुझे से प्रपोजाल आसी बहुत प्रपोजाल मॉडर्न पंचायत बहुत अंगनवाड़ी आउ पोखरी जेकोसी कम मॉडर्न पंचायत करने सब पलि आसला कम कार्य खूब शीघ्र कार्य माने करा जाउछि।
ଯାହା ଦଳାପଥର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ କହୁଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜନୀତି ତଳ ସ୍ତର ଯେହେତୁ ତଳ ସ୍ତର ନୁହଁ ଇଏ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ରାଜନୀତି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେବେ ହେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ୟତୀତ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବିରୋଧର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବାସ ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟତଃ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ତେବେ ମୂଳ କଥା ରହିଲା ଯାହା ଆମ ପାଖେ ଖବର ପହଞ୍ଚେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଯେଉଁ ଠିକାଦାରୀର କାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଲିଛି ବିଶେଷ କେହି ଠିକାଦାରୀ ପାଉନାହାନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କର୍ମୀମାନେ କହିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ଏମିତି? କେହି କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି, କେହି ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଧଳାପଥର ଗାଁରେ କେହି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି କହିବେ ଆମେ ରାସ୍ତା କାମଟି ଆମକୁ ଦିଅ, ରାସ୍ତା କାମଟି ଆମେ କରିବୁ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଘର କାମ ଗୋଟେ କହିଲା ଆସିକି ସେମାନେ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ହାତରୁ ବାଜିବ ଆମେ କରିପାରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ଦରକାର। ବିକାଶ ଯେହେତୁ ଯଦି କାମ ନ ହେବ କାମ ଫେରିଯିବ ସେଇଟା ମୋତେ ନିନ୍ଦିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଯଦି ଲୋକ ମନା କରିବେ ଅପେକ୍ଷା କରିବି 2-4 ମାସ 6 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ନିଜେ ମୁଁ କରେ। ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବା ନିର୍ବାଚିତ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମାନେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କଠୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବୁ 2024 ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ଧଳାପଥର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବୋଲଗଡ଼ ବେଗୁନିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। କଂଗ୍ରେସରେ ଯିଏ ଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ 2019 ମସିହାରେ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ସେ ଯୋଗଦେଲେ ବିଜେଡ଼ିରେ। ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଦେଲେ। ତ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଧଳାପଥରରେ 2ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଗୋଟେ ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ତ ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ଆସିକି 2024ରେ ମିଶିଗଲା ବିଜେଡ଼ିରେ। ତାପରେ ଆଉ ଧଳାପଥରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଛି ବୋଲି କେବେ ଅନୁଭବ ହେଇଛି କି? ନାଇଁ ମୁଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କେବେ ମୁଁ ଭାବିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଲି ମୋତେ ବିଜେପି ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ବି ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ବି ପଞ୍ଚାୟତ ଚଲାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ଏବେ ହେଇଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ବିଜେଡ଼ି ଗୋଟେ ରାଜ ସାହୁ ବିଜେଡ଼ି ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ବାହାରକୁ ଆସେ, ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ସତ କଥା? ହଁ ସତ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବିଜେଡ଼ି ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଜେଡ଼ି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଛି ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ଆମକୁ ପଚାରିବ ନ ପଚାରିବ। ତେଣୁକରି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚଳିବା ଲୋକ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସେ କାନ୍ଧ ଉପରେ। ମୁଁ କେଉଁ ଦଳରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ରାଜନୀତିରେ ନଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ମୋତେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ କେଉଁ ବିଜେଡ଼ିରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ ମୁଁ ସବୁଥିରେ। ମୁଁ ରାଜନୀତିଆ ଲୋକ ନୁହଁ। ମୋତେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସ୍ନେହ ସଦିଚ୍ଛାରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଚିରକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣୀ। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ନେଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ନେଇ ରହୁଛି, କିଛି କେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଜଣାଇଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ, ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ଆମେ କହିକି ଆମେ କହିବୁ ଫାଣ୍ଡି ସାର୍ଙ୍କୁ କହୁ, ଫାଣ୍ଡି ସାର୍ ଆସିକି ତାକୁ ହଟାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବାରିଆ ମାନେ ପରିବା ପୁଞ୍ଜ ଧରିକି ଆସିଥିବେ ସେ ସକାଳୁ ଆସିଲେ 8ଟା-9ଟା ଭିତରେ ବିକିକି ପଳେଇଲେ। ତେଣୁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କାହା ପେଟରେ ଦାନା ମାନେ ଖୋରା ମାରିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସେ ଆସନ୍ତି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ବେପାର କରିକି ପଳେଇବେ। ସବୁବେଳେ ତ ଭିଡ଼ ହେଉନି, ଏ ସକାଳୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନି। 27 ମସିହାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, କ'ଣ ରହିଛି ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କର? ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଆଶା କରିନି, ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ମୋର ଆଶା ନାହିଁ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହଟ୍ କାହିଁକି? ନାଇଁ ମୁଁ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କରିଲି। ଆଉ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ନେକ୍ସଟ ଯିଏ ଆସିବ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ, ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ। କିଏ ଆସିବ କ'ଣ ହେବ କିଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟି ଚାଳନା ହେଇନି। ତା ପାଖାପାଖି ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ତ ଏରା କିଛି କହିହେବନି। ନାଇଁ ନୂଆ ବିଜେଡ଼ି ପୁରୁଣା ବିଜେଡ଼ି ସମୀକରଣରେ ଆପଣ ପଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ସେଇଟା ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ପାଇଛୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। କ'ଣ ରହିଗଲା ତଥାପି 5 ବର୍ଷରେ ଅଧା କାମ, ଯେଉଁ କାମ ଆଉ ଟିକେ ସହଯୋଗ ମିଳିଥିଲେ ପ୍ରଶାସନର ହେଉ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଯଦି ସରକାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତା ସେ କାମ ଧଳାପଥର ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସାଙ୍ଗଠୁ କିଛି ମାନେ ସହଯୋଗ ମିଳିଲାନି। ସେ 2 ବର୍ଷ ପୁରା ଆମର ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତର ମାଟି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ଆସିଲା ପରେ କିଛିଟା କାମ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି।
ତାମାନେ ଆପଣ ନୂଆ ବିଜେଡ଼ିରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନୂଆ ବିଜେଡ଼ି ପୁରୁଣା ବିଜେଡ଼ି ନୁହଁ, ବିଜେଡ଼ି ତ ବିଜେଡ଼ି। ବିଜେଡ଼ି ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ରାଜା ସାହୁ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଲିଚଳନ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଧରିକି ଚଲାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତିନି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ଡାକନ୍ତିନି, ପଚାରନ୍ତିନି। ଇଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ ପଚାରନ୍ତି। ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚକୁ ନ ଧରିଲେ ଇଏ କିଛି କରନ୍ତିନି। ଖାଲି ସରପଞ୍ଚ ନୁହଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏକମତ, କାରଣ ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଏକଥା ମତ ଦିଅନ୍ତି, ଯେହେତୁ ରାଜା ସାହୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରର ଲୋକ, ତାଙ୍କର ବୋଲଗଡ଼ ବେଗୁନିଆ ପ୍ରତି ସେତେ ଆତ୍ମୀୟତା ନାହିଁ, ଏକଥା ଠିକ୍ ନା? ନାଇଁ ଆତ୍ମୀୟତା ଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆତ୍ମୀୟତା ଥିଲା, ଆମ ପ୍ରତି ଆତ୍ମୀୟତା ନଥିଲା। ସିଏ ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ଲୋକ, ଆମେ ତ ଦଳୀୟ ଲୋକ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରତି ଆତ୍ମୀୟତା ନଥିଲା। ଏବେ କେମିତି ଚାଲିଛି କାମ? ଚାଲିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ। ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି ବିଧାୟକଙ୍କ ଠାରୁ? ହଁ, ସହଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ସେ କଥା ରଖୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ 27ରୁ 32 ଆଉ ଗୋଟେ ପାରି ହଉ? ସେଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ନିର୍ବାଚନ ତ ଲୋକ ଯାହା କର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର କହିବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ନାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଉ। କାହିଁକି ନାହିଁ? ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତ, 5 ବର୍ଷ ଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଥିରେ ବହୁତ ମାନେ ଡାଉନ୍ ହେଲା, ଆଉ ସବୁକିଛି ମାନେ ଇଏ କରିଦେଲି। ଏଇ ରାଜନୀତିରେ ପଶିଲି, ବହୁତ ମୋର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହେଇଛି। 2022ରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ କେତେ ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ସତ କହିବେ? ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା। 5 ବର୍ଷର ରୋଜଗାର କେତେ ହେଇଛି? ନାଇଁ 5 ବର୍ଷ ରୋଜଗାର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କୌଣସି ଲୋକଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କାଟେ ବି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗିନି, କି ମୁଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଇନ୍ଦିରାବାସ କି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲା, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ମିଟିଂ ବସିକି ମନା କରେ ଯେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ଲକ ହୁଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ମୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଟଙ୍କାଟେ ବଢ଼େଇବନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାନେ ଯେଉଁଟା ଭତ୍ତା ନୂଆ ଭତ୍ତା ହେଲା ତାଙ୍କୁ ବି ମନା କରେ ଯେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଷ୍ଟାଫ୍ କୁହନ୍ତୁ, କିଏ ଯଦି ଲୋକ ମାଗନ୍ତି ତୁମେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେବନି। ଏ କୌଣସି ଲୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କହିବେନି ମୁଁ କାହାଠୁ ଟଙ୍କାଟେ ଆଣିଛି। ଲାଭ ହଉ କି ନ ହଉ, ଏକ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଶାସନ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ। ମୋ ନାଁରେ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଟଙ୍କାଟେ କାହାଠୁ ଖାଇବାର ମୋ ମୁହଁ ଆଗରେ କହିବେନି, କି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଇଏ କରିକି କହିଦେବି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିୟମ କରିକି କହିଦେବି ଟଙ୍କାଟେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନି। 4.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ଲୋକ ମୋତେ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ମାସିକିଆ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କେବେ ଖବର ହଉ? ନାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଦିଏନି। ମୁଁ ନିଜେ କେବୁଲ ବାଲା, ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ରଖେ। ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଯେହେତୁ ମୁଁ କେବୁଲ ଅପରେଟର ଜଣେ, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ସବୁବେଳେ, ଆଜି ସରପଞ୍ଚ ଅଛି ବୋଲି ନାହିଁ, ଆଗରୁ ବି ସାମ୍ବାଦିକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ହେଲେ ଆମର ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଧଳାପଥର ଆଉ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ଦେବଙ୍କ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ଗୋରୁହାଟ ଚାଲିଥିଲା। ଗୋରୁହାଟକୁ ନେଇ ଅତୀତରେ ଥାନା ଫାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲା, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯାଏଁ କଥା ଗଲା। ଏବେ କ'ଣ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ଗୋରୁହାଟର? ହାଟ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ? କ'ଣ ସମସ୍ୟା ବାସ୍ତବରେ ସେଠି? ନାଇଁ, ଗୋରୁହାଟ ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଗୋରୁହାଟ ଚାଲିନି ଆଉ, ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଲା, କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା? ନାଇଁ ମେନ୍ ତ ଗୋରୁ ଯେଉଁମାନେ ନେଉଥିଲେ ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ମୁସଲମାନ ଲୋକମାନେ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ କାଲକାଟା ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଚାଲାଣ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ରୁଲ୍ କରିଦେଲା ନ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆମର ଯେଉଁ ରସିଦ ସବୁ ବର୍ଷ କଟା ହୁଏ, ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରହିବା ଭିତରେ କିଛି କଟା ହେଇନି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗଲା ସରପଞ୍ଚ ସେ କରିଥିବେ ନ କରିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ଗୋରୁହାଟ ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ନିହାତି ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ହିସାବରେ, ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହାର ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ଧଳାପଥର ଗୋରୁହାଟ କମିଟି ତରଫରୁ ପ୍ରଥମେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦିଆଯାଏ। ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାନି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ହଉ, କଲେଜ ହଉ, ମେଡ଼ିକାଲ ହଉ, ହାଇସ୍କୁଲ ହଉ, ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ହଉ, ଯେକୌଣସି ସ୍କୁଲର ମାନେ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଥମେ ରହେ ଗୋରୁହାଟ ପଇସାରୁ। ଆପଣଙ୍କ ବାଁପଟ ପଡ଼ୋଶୀ ଧଳାପଥର ଉଚ୍ଚ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ତା'ର? ଏବେ 5Tରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। 3 ଜଣ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରୁ ବି ଜଣେ ଗଲେ ହେରି, ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର, ସାଂସ୍କୃତିକ ଟିଚର ଏମାନେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆଉ 2-3 ଜଣ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରାୟ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇଗଲେଣି। ସେ 2-3 ଜଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 2ଟା କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସେଥିପାଇଁ କେବେ? ଆମେ ଜଣାଇଥିଲୁ, କଲେକ୍ଟର ଆମର ଆସିଥିଲେ, PD ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆମର ହେଉଥିଲା ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ହେଉଥିଲା, ଗ୍ରିଭାନ୍ସକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବୁଲେଇକି ଆଣିଥିଲୁ। ସେ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖିକି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଦେବୁ। ଆଉ ଧଳାପଥରର ଆଉ ଯେଉଁ ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିଥାଏ, ତାହା ହେଲା ସରକାରୀ ଓ ଗୋଚର ଜମି ଜବରଦଖଲ। ଧଳାପଥର ଏମିତି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁଠି ବହୁତ
ପରିମାଣର ଅନାବାଦୀ ସରକାରୀ ଏବଂ ଗୋଚର ଜମି ରହିଛି। ଏବେ ତାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି ନା ପୂର୍ବ ଭଳି ପୁଣି ଜମି ଦଲାଲ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ପିଢ଼ି ଭିତରେ ସେମିତି ଦଖଲ କରିନାହାନ୍ତି ଗୋଚର ଜାଗା। ଯାହା ଆଗରୁ କରିଥିଲେ ମୋ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କାହାକୁ କରେଇ ଦେଇନି। ଯେକୌଣସି କିଏ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଅପୋଜ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସର ସାମ୍ନା ଜବରଦଖଲ ହେଇଛି। ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନା, ସେ ଆର୍ଆଇ ବାଲା ଯେହେତୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କେମିତି ତାଙ୍କର ଧରାବନ୍ଧା ହେଇକି ଚାଲିଥିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି। ଏ ଯେଉଁ 4.5 ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? କି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ସରପଞ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ? ନାଇଁ, ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଭଲରେ ଚାଲୁ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେଉ, ଲୋକ କେମିତି ସୁଖର ମଙ୍ଗଳରେ ରହନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛି ଠାକୁର ପାଖରେ। ଆଉ ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କେମିତି 5 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କେମିତି ଠିକ୍ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ଚାଲିବ, ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଇଏ କରୁଛି କେମିତି ଠିକ୍ ଚାଲିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ନହେଲେ ପାସ୍ କରିବେ। ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କର ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁଙ୍କର ବିଜେଡ଼ି, ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇ ନାହାନ୍ତି ତ? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସମାନ। ମୋର ପଦ୍ମ ଯେତିକି, ବିଜେଡ଼ି ସେତିକି, ରାଜସାହୁ ବିଜେଡ଼ି ସେତିକି, ମୋର ସମସ୍ତେ ସମାନ। କଂଗ୍ରେସ ସେତିକି। ମୁଁ ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରେସର ଯେକୌଣସି ନେତା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଲେ ସେ ଆମର ଗେଷ୍ଟ। ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଛୋଟି ଆଣିବୁ କି ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବୁ। ବିଜେପି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆସିଲେ ମୁଁ ଯାଏ, ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ଆସିଲେ ଯାଏ। ଯେକୌଣସି ନେତା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଲା ମାନେ ସେ ଆମର ଅତିଥି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। 2027 ପାଇଁ ତେବେ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ? ସେମିତି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିନି ମୁଁ। ଯଦି ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଲୋକମାନେ କହିଲେ? ନାଇଁ, ମୋର ତ ଆଶା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ମୋର ବି ନାହିଁ, ଆଶା ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ। ଯେତିକି ଥିଲା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଚାହୁଁନି ଆଉ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି? 10ରୁ ନିଜକୁ କେତେ ନମ୍ବର ଦେବେ ଆପଣ? ଶୁଣ, ମୁଁ ସେଇଟା କ'ଣ କହିବି, ସେଇଟା ଲୋକ କହିବେ। ତଥାପି ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ କେତେ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ 100% ଠିକ୍ କରିଛି। ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିନି। ଶୁଣ, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ମିଛ କହେନି। ମୋର ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ସେ ଯାହା ହେଇଯାଉ ପଛକେ ମୁଁ ମିଛ କହିବିନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସତ କଥା କହେ। କ'ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହେବ ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବେନି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ବି ଫାଇଦା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଲୋକ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଇଛି। ଶୁଣ, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱାର୍ଥ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯେତିକି ସେ ଚାହିଁବେ, ଧର ଲୋକ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ଯଦି କିଛି ଚାହିଁବେ, ମୁଁ ଯଦି ସହଯୋଗ ନ କଲି, ଧର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଆମେ ଆସିଲୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି, ଲୋକ କହିବେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଅ ନା, ପଡ଼ ନା। ମୁଁ ସେଇଟା କରିପାରିବିନି। ଯେହେତୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଲୋକ ମନା କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଯିବୁ? କିନ୍ତୁ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପଇଲେ ସେ ଆମକୁ ପଚାରିବନି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେଇଟା ଇଏ କଲିନି। ଯେହେତୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ କିଛି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ 5 ବର୍ଷ ସୁରୁଖୁରୁରେ, ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ 5 ବର୍ଷରେ କିନ୍ତୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ, ସେଇଟା ଥିଲା ମୋର କାମ୍ୟ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହା ମତାମତ ଦେଉଥିଲେ ଧଳାପଥ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ନାରାୟଣ ସାହୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଟିଭି ନାରୁ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ନାରାୟଣ ସାହୁ ଏବେ ଧଳାପଥର ପଞ୍ଚାୟତର ନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ। 5 ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଧଳାପଥର ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜନୀତିର ଭୂମିକା ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୋଟାମୋଟି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଜାଣନ୍ତି। ନିଜର ଅନୁଭୂତି କଥା ସହ କହିଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷରେ ଯାହା ସମ୍ଭବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା କଥା ତାହା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 2027 ପାଇଁ ନିଜର ଅନିଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବୋଲଗଡ଼ରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ସାହୁଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସ, ଆୱାଜ ମିଡ଼ିଆ। Please subscribe Awaaz Media on YouTube.